हम आराधना करने जा रहे கர்த்தர் हैं। தம்முடைய வசனத்தின்படியே நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है। வேதம் சொல்லுகிறது, நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தமாய் இருங்கள். और क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी मेरे समान पवित्र बन தன்னுடைய जाओ। சீசர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், अपने चेलों को देखकर प्रभु कहता है, என்னுடைய வசனத்தை கேட்ட நீங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது பரிசுத்தமாக இருக்கிறீர்கள். मेरे वचन को सुनने वाले तुम सब पवित्र हो। அப்படிப்பட்ட மகிமையான கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்க और போகிறோம். वैसे महिमा के प्रभु को हम आराधना இரத்தத்தினால் करेंगे। மீட்தார் நம்மை, और हमें लहू से उसने छुड़ाया है வார்த்தை அனுப்பி நம்மளை புதுப்பிக்கிறார். और हमें वचन को भेजकर नए में बदलता அந்த है। ஆண்டவரை நாம் துதிக்கலாம். उस प्रभु को हम धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार में बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आवाज को प्रभु की ओर उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने संभाला है प्रभु, तूने अभी तक मेरी रक्षा की है इसलिए धन्यवाद करता हूँ, तूने अभी तक मेरे हाथ को पकड़कर चलाया इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद, हर एक संकट में तू मेरे साथ में रहा इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया, कितने ही मुसीबत मेरे जीवन में आए थे, लेकिन मेरे सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद 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 करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमेशा मेरे संग रहने वाले प्रभु धन्यवाद, हमेशा मेरे साथ में रहने वाले धन्यवाद। तेरे माता पिता तुझे त्याग देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा करके कहा।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। वैसा प्रेम करने वाला प्रभु मेरे साथ में, इसलिए मैं आनंदित रहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हर एक संकट में तूने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा है। जब मैं अंधकार के बीच में चला तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा प्रभु। मैं दुनिया में कहीं पर भी जाऊं तेरी नजर मेरे पर हमेशा रहती है। धन्यवाद कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे ऊपर तेरी नजर रहती है, मेरा ध्यान रखता है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी मुसीबतों को प्रभु तूने दूर किया, इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंगों तले मुझे छिपा कर संभालता रहेगा, अपने पंगों तले मुझे छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे।
हमारे साथ में हमें सुरक्षा देने के लिए हमारा प्रभु हमारे संग में हमेशा है। हर संकट में मेरे साथ में है, हर मुसीबत में मेरे साथ में है। वो मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ता। यदि मैं छोड़ दूं तो भी वो मेरे हाथ को गढ़ से पकड़ कर रखता है। इसलिए धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु धन्यवाद, हमारे बीच में हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु धन्यवाद, हमारी विनतियों को स्वीकार करने वाले धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं। हमारे बीच में तो हमेशा रहता है। जहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वहाँ पर तो उनके बीच में रहता है। इसलिए धन्यवाद कहते हैं। तो हमारे बीच में रहकर बड़े बड़े कार्य करता है, जो हमारे सोच विचार से भी बढ़कर है, जो हमारी जरूरत से भी बढ़कर है। वैसे महान कार्य तो हमारे बीच में करता है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। ரெண்டோ மூன்றோ பேர்கள் எங்கே ஒண்டோ அங்கே நானே இருப்பேன். ரெண்டோ மூன்றோ பேர்கள் எங்கே எங்கோ அங்கே நானே இருப்பேன் என்று உரைத்த வாக்கின்படி என்று धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया நன்றி சொல்லுவோம் எல்லாரும் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லலாம் हम सब प्रभु को धन्यवाद कहेंगे ஆண்டவர் கொடுத்த பாக்கியத்துக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் प्रभु ने जो धन्य हमको मौका दिया इसलिए धन्यवाद ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படாத பாக்கியத்தை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார் कितने लोगों को ये मौका नहीं मिला हमें दिया गया நல்லவரே நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் सामर्थवान प्रभु धन्यवाद ரட்சிப்பை கொடுத்தவருக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் उद्धार देने वाले प्रभु को धन्यवाद ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை நடத்துகிறவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் हर एक दिन हमें चलाने वाले प्रभु को धन्यवाद உலகம் முழுவதும் ஆளுகிறவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் दुनिया भर को राज्य करने वाले प्रभु धन्यवाद தீய சக்திகளை செயல் இழக்க பண்ணினவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் और बुरे आत्मा के कार्य को नाश किया इसलिए धन्यवाद நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் என்று சொன்னவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் मैं यहोवा हूं मैं कभी नहीं बदलता करके कहा என்றும் என்றும் மாறாதவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் आज कल युगान युग कभी न बदलने वाले प्रभु को धन्यवाद எங்களுக்கு வேண்டிய சகல நன்மைகளை தருகிறவரே ஸ்தோத்திரம் हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले धन्यवाद காலை வேளையில் ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்திலே நான் கேட்கிற என்னுடைய ஜெபம் என்னுடைய விண்ணப்பங்களை கர்த்தர் கேட்பீராக हमारी जरूरतों को हमारी विनतियों को आपके पैरों तले स्वीकार करने के लिए धन्यवाद குடும்பம் முழுவதும் தேவனுடைய நாமத்துக்குள்ளாய் பாதுகாக்கப்பட और हमारा पूरा परिवार आपके नाम के अंदर सुरक्षा में बने रहे தேசத்தை பாதுகாக்க हमारे देश को सुरक्षा कर கர்த்தருடைய நாமத்துக்குள்ளாய் நான் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் प्रभु के नाम के अंदर मैं अर्पण करता हूं பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரே महान कार्य को कीजिएगा இயேசுவே உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமை சொல்கிறோம் यीशु आपके नाम को धन्यवाद कहते இயேசுவுடைய हैं நாமத்திலே பிதாவே यीशु के नाम से मांगते हैं पिता நம்ம ரெண்டு ராஜாக்களை பற்றி நான் பார்க்க போறோம் आज 2 राजा के बारे में देखेंगे चार्जिंग நம்ம ஒரு வசன வாசிக்கலாம் முதலாவது और उस वचन को पढ़ेंगे ஒன்று ராஜாக்கள் 16வது அதிகாரம் पहले राजा का किताब 16वां अध्याय ஒரு வசனம் வாசிட்டு நம்ம திரும்ப அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு நபரை குறித்து நான் பேச போறேன் एक मुख्य व्यक्ति के बारे में हम ध्यान करेंगे उसके पहले एक वचन को पढ़ लेंगे 16ல முதல் வசனம் வாசிக்கலாம் 16वां अध्याय का उसका पहला वचन पढ़ेंगे பாசாவுக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆனானியின் குமாரனாகிய யெகூவுக்கு உண்டாயிற்று அவர் போதும் அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய தவறை பார்த்த உடனே एक मनुष्य की गलती को देखने के बाद கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்பி அவங்களுக்கு பேசுகிறார்
पर प्रभु जो है एक भविष्यद्वक्ता को भेजकर उनको बताता है அப்போ அவங்க என்ன செய்யணும்? और तब वो क्या करने चाहिए வசனம் வந்த உடனே அவங்க வாழ்க்கையில சுதாராகணும். और वो वचन आने के बाद वो अपने जीवन में सुधारनी चाहिए அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிப்பார்கள். और वैसे लोग ही प्रभु अपने उनके जीवन के अंदर वो आशीष को पा सकते हैं இல்லன்னா அவங்க எல்லாம் தாறுமாறா தான் இருப்பாங்க. या फिर वो अपने जीवन के मन मर्जी से गड़बड़ी में இப்ப நம்ம रहेंगे சபைக்கு வரோம். अभी हम कलीसिया में आते हैं சபையில வந்து என்ன செய்யணும்? कलीसिया में आने के बाद क्या करना நிறைய है காரியங்கள்ல நம்மையும் பார்த்து நாம் தேவனுக்கு பிரியமா நடக்கணும். बहुत सारे बातों में प्रभु को देखकर प्रभु की इच्छा से चलना சபைக்கு है வர மெயின் காரணமே தேவனுக்கு பிரியமா நடக்கணும். और कलीसिया में आने का मुख्य कारण प्रभु के लिए प्यारा बनना है உலகம் வித்தியாசமா போகலாம். दुनिया अलग प्रकार से चल தேவன் सकती தன்னுடைய है ஜனங்கள்ட்ட எதை எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை நான் செய்ய வேண்டும். लेकिन प्रभु अपने लोगों से क्या चाहता है वो हमें करना है அதுதான் தேவன் இந்த உலகத்துல எதிர்பார்க்கிறார். और वही प्रभु हमसे इस दुनिया में चाहता है சரி, இன்றைக்கு ஒரு அதாவது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இஸ்ரேல் தேசத்துல ஒரே ஒரு ராஜா, நல்ல ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர் தான் நம்ம சாலமன் ராஜா, और தாவீது ராஜா. इजराइल देश पे एक अच्छा राजा, बहुत ही अच्छे राजा था, वो एक है दाऊद राजा அவருடைய ராஜ்யத்தின் காலத்துல மிகவும் அவர் தேவனுக்கு பிரியமா நடந்தது என்னன்னா அவர் எப்பவும் ஆராதிக்கக்கூடியவர். और वो सबसे ज्यादा उसके जीवन में वो प्रभु के लिए प्यारा बना क्योंकि वो हमेशा आराधना करता ஆண்டவரை रहा ஆராதித்தார், प्रभु को आराधना करता அவருடைய रहा சமூகத்துல காத்திருந்தாரு. उसके समूह में बैठा रहा எல்லா ராஜாக்களுடைய கரங்களிலும் நியாயப்பிரமாணம் இருந்தது. और सारे राजाओं के हाथ में व्यवस्था का किताब था தாவீது அதை ஆராய்ந்து கர்த்தருக்கு எவைகள் எல்லாம் பிரியமோ அப்படிதான் நடந்துகிட்டார். और उस बात को पढ़ने के बाद प्रभु के लिए जो अच्छी बात है केवल उसी का पालन அவருடைய किया ராஜ்யத்துல வந்து சத்துரு மேற்கொள்ளல, அவர்தான் எல்லாத்துலயும் மேலா இருந்தார். और उसके जीवन उसके राज्य के अंदर शत्रु ने उनको जीत नहीं पाए लेकिन वो सारे शत्रुओं से கர்த்தர் जीते அவரோடு கூட இருந்தார். प्रभु उसके साथ हमेशा அவர் रहा அதிகமா கர்த்தருக்கு கொடுத்தாரு. और वो हर समय ज्यादा समय प्रभु को देने लगा பொருட்களையும் கூட கொடுத்தாரு, और बहुत सारे वस्तुओं को भी दिया है ஜனங்களும் கொடுத்தாங்க. लोगों ने भी दिया அதுக்கு है பிறகுதான் சபை கட்டப்பட்டது. और उसके बाद भवन बनाया அதுக்கு गया பிறகு சாலமன் ராஜா தன்னுடைய ஆட்சியில வருகிறார். और उसके बाद सुलेमान राजा वहां पर उसके राज्य में आता எல்லாம் है நிறைவா இருக்கும்போது அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் தாறுமாறா போகுது. और सब कुछ जब भरपूर हो गया था तब उसके जीवन में सब गड़बड़ हो गई அதனால எல்லாம் லிமிட்டா இருந்தா அது ஆசீர்வாதம் தான். इसीलिए सब कुछ सही रहेगा तो वो हमारे लिए आशीष நாம் रहेगा கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். हमें प्रभु को धन्यवाद ஆண்டவரே कहना என்ன है ரொம்ப ஓவரா கொண்டு போக லிமிட்டா வச்சிருக்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். और प्रभु हमको परिपूर्ण सत्ता से नहीं लेकिन हमको जितना चाहिए उतना रखा इसलिए धन्यवाद ஹல்லேலூயா. हालेलुया எவ்வளவு வேண்டியதை மட்டும் தந்திருக்காரோ அது ஆசீர்வாதம் தான். मेरा जितना जरूरत है उतना दिया है इसीलिए धन्यवाद कहता हूं அப்படிப்பட்ட மனுஷர்கள் வந்து நிச்சயம் மாட்டாங்க. और वैसे मनुष्य जरूर क्या करेंगे கர்த்தருக்கு விரோதமான துணிகரமான காரியத்துல இறங்க மாட்டாங்க. प्रभु के विरोध में कोई घमंड की या कोई भड़कने की बात को नहीं करेंगे கர்த்தர் மட்டும்தான் தம்முடைய பிள்ளைகளை நேசித்து சரியான பாதையிலே நடத்துவார். केवल प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है और सही रास्ते पे चलाता है யோசபாத்தையும் ஆகாப்பையும் குறித்து நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். यूसुफात और आहाब के बारे में हम இந்த देखेंगे ரெண்டு பேருமே ஆண்டவருடைய அந்த ஒரே ஒரு ராஜ்யம் ரெண்டா பிரிஞ்சது அதுல இருக்காங்க. और ये दोनों जो है प्रभु का दो राज्य दो टुकड़ा हो गया है उस समय पर हैं 2 நாளாகவும் 18வது அதிகாரம் दूसरा इतिहास का किताब उसका 18वां अध्याय முதல் வசனம் வாசிக்கலாம். उसका पहला वचन पढ़ेंगे யோசபாத்துக்கு மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது. அவன் ஆகாவோடே சம்பந்தம் கலந்து योशाफात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। ஆச்சா, இந்த வார்த்தைக்காக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इस वचन के लिए प्रार्थना பரிசுத்தமுள்ளவரே करेंगे நாங்க நன்றி சொல்லுகிறோம். पवित्र प्रभु धन्यवाद யோசபாத் ஆகாப் और योसपात और आहाब இந்த ரெண்டு பேருமே தேவனுடைய ஜனங்களாக எண்ணப்பட்டாலும் और ये दोनों लोग जो है प्रभु के बच्चे करके माने गए ரெண்டு பேருமே கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடத்துல தான் இருக்கிறார்கள். और दोनों प्रभु के आशीषित किए हुए जगह पर ही हैं ஆனால் ஒருவருடைய வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருந்தது. लेकिन एक व्यक्ति का जीवन प्रभु के लिए प्यारा था ஒருவனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு விரோதமாகவே போகிறார். और एक व्यक्ति जो है प्रभु के विरोध में ही चल இந்த रहा है சரித்திரத்தை பார்த்து நாங்கள் உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் வளர உதவி செய்யும். इनके इतिहास को देखकर प्रभु हम आपके साथ में बढ़ने के लिए मदद கர்த்தர் कीजिए எங்களோடு பேசுகிறார். प्रभु आप हमसे बातें कीजिए எல்லா தடைகளும் மாறி போகட்டும். सारा रुकावट निकल जाए இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता சாலமோன் ராஜாவுக்கு பிறகு
सुलेमान राजा के बाद ராஜ்யம் ரெண்டா பிரிக்கப்பட்டது. राज्य दो भाग हो चुका அது ஒன்று யூத ராஜ்யம், ஒன்று இஸ்ரவேல் ராஜ்யம். और एक यहूदा का राज्य है, एक इजराइल का राज्य है। மொத்தம் அங்க எத்தனை கோத்திரம் இருக்கு? 12 கோத்திரம் இருக்கிறது. वहां पर कितने गोत्र के लोग हैं? 12 गोत्र है। இந்த 12 கோத்திரமே எருசலேம் யூதா, அதாவது இஸ்ரேல் தேசம் முழுவதும் அவங்களுக்கு எல்லா எல்கையெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. अब इजराइल देश को सब कुछ उनका एक अलग सी जगह उनको दिया गया, நிலம் கொடுத்திருக்கு, வீடு கொடுத்திருக்கு, எல்லாம் அவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்திருக்கு. और उनको सारा जगह सारा जायदाद उनको अलग से करके दिया गया है। இடையிடையே மற்ற ஜனங்களும் குடி இருக்கிறார்கள். और इसके बीच बीच में दूसरे लोग भी वहां पर रहते हैं। எதனால கர்த்தர் குடியிருக்க வச்சாரு? इसलिए प्रभु उनके बीच में इनको रखने के लिए என்ன रखा। பின்பற்றுகிறவன் என்னையே பின்பற்றுதானா இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்கார மாதிரி மாறுதானா? और मेरा पीछा करने वाले मेरा समान चलता है या पास पास के लोगों के समान बदल जाता है? இன்னைக்கு கர்த்தர் அப்படிதான் பார்க்கிறார். आज भी प्रभु वही देखता है। பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பார்த்து ஏதாவது நினைக்கிறாங்களா, செய்தாங்களா? क्या पास वाले के घर के वालों के समान हम हमारे विचार में लाते हैं या सोच करते हैं? அதாவது அவங்கள பார்த்து இவங்களுடைய வழியை யோசிக்கிறது. क्या उनको देखकर अपने मार्ग के बारे में सोचते हैं? தேவன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதை யோசிக்கிறது கிடையாது. और प्रभु ने हमें जो दिया है उसके बारे में विचार नहीं करते। ஆகவேதான் கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு தெளிவாய் நிறைய காரியங்களை அப்படியே திட்டம் பண்ணி நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். और इसीलिए प्रभु का वचन जो है हमें बहुत सारे बातों को सही निर्णय लेकर कहता है। கர்த்தர் சாலமோன் ராஜா காலத்துக்கு பிறகு अब प्रभु सोलोमन राजा के समय के அந்த बाद ஒரே ஒரு தேசம் மகாராஜாவின் நகரம், और वो एक ही देश है महाराजा का नगर, பரிசுத்த நகரம், पवित्र नगर, அதுக்குள்ள ஒரே ஒரு ராஜா, और उसके अंदर एक ही राजा है ஆண்டவர் தான் ராஜாவா இருந்தாரு. और केवल प्रभु राजा है। திரும்ப சவுலை கொடுத்தாரு, फिर सौल को दिया, திரும்ப யாரு தாவீது வருகிறார், और उसके बाद दाऊद आता है, அதுக்கடுத்து சாலமோன் வருகிறார், उसके बाद सुलेमान आता है, அதுக்கு பிறகு இந்த ராஜ்யம் பகுக்கப்படுகிறது. और उसके बाद ये राज्य बांटा गया, ரெண்டு கூட்டமா ஆகிட்டு, दो झुंड हो गई। ஒன்னு இஸ்ரேல், एक इजराइल देश அதாவது இஸ்ரவேல் தேசமாகவும், और एक इजराइल देश बन गया, ஒன்னு யூதா தேசம். और एक यहूदा का देश बन गया। யூதாங்கிறது தாவீது ராஜாவினுடைய வம்சத்துல வருகிறவர்கள். और यहूदा जो है दाऊद राजा के वंश में लाने वाले, அது முக்கியமான இடத்துல இல்ல, கொஞ்சம் முக்கியமான இடத்தை விட்டு வெளியே இருக்கு. और वो मुख्य स्थान पर नहीं, उससे थोड़ा सा अलग है, கொஞ்சம் வெளியே இருக்கு, थोड़ा सा बाहर है। இஸ்ரவேல் ராஜ்யம், लेकिन इजराइल देश जो है சர்ச் இருக்கு, जहाँ पर कलिसिया है, அதான் யூதா தேசத்துல சர்ச் இருக்கு, और यहूदा के देश में वहां पर भवन है, அது கூட்டம் சின்ன கூட்டம், और वहां पर छोटे से झुंड है। ஆனா 12 கோத்திரத்துல 10 கோத்திரம் தனியா இருக்கு பாருங்க. लेकिन उस 12 गोत्र में से 10 गोत्र अलग हो गया। இவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? अब ये लोग कितने हैं? ஆளு மெஜாரிட்டி, और इनके पास लोग अधिक हैं, ஆனா இவங்கிட்ட பரிசுத்த ஸ்தலம் இல்ல, और इनके पास वो पवित्र स्थान नहीं அந்த है। சின்ன கூட்டம் தாவீது கொண்ட கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறது. और वो छोटा सा झुंड जो 2 गोत्र का है उनके बीच में प्रभु का भवन है। தெய்வன் எதுக்கு ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறான்னு எல்லாருமே அந்த ஒரு சபையில தான் ஜெபம் பண்ணாங்க. लेकिन सब लोग क्या समझते हैं कि प्रभु के पास उस भवन में आके लोग प्रार्थना करना எங்க चाहिए, இருந்தாலும் சரி, तुम कहीं पर भी क्यों ना रहे। எல்லாரும் அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல தான் போய் கர்த்தரை ஆராதிக்கணும். और सब लोग उस एक ही भवन में आकर प्रभु की आराधना करना அது है। தாவீது ராஜா கட்டின நகரம், और वो दाऊद राजा ने बांधा हुआ அங்கதான் नगर, எருசலேம் தேவாலயம் இருக்கிறது. और वहां पर यरूशलेम का भवन है, அங்க தேவன் ஒரு சின்ன கூட்டத்தை और வச்சிருக்கிறார். वहां पर एक छोटे से झुंड को प्रभु ने रखा, அது தாவீதுனுடைய வம்சத்தில் வந்த ரெபெக்காமுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறார். और वो दाऊद के वंश में आने वाला रहबाम को प्रभु ने दे दिया। ஆனா அவனுடைய வீட்டுல வேலை செய்தவனுக்கு 10 கோத்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். लेकिन उसके घर पर काम करने वाले को 10 गोत्र दे दिया। ஆனா அவங்ககிட்ட என்ன இல்ல, சபை இல்ல. उनके पास कलीसिया नहीं था, ஆனாலும் எல்லாரும் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு எங்க தான் போகணும்? யூதா தேசத்துக்கு தான் போகணும். और इसलिए सारे लोग पवित्र नगर के लिए वहीं पर यहूदा में ही जाना है, அங்கதான் போனாங்க. वहीं पर जा रहे அது थे। வரைக்கும் நல்லா இருந்தது. तब तक अच्छा रहा, திடீர்னு யோசிக்கிறான், और अचानक सोचने இவங்க लगा, எல்லாருமே இந்த சபைக்கு போனாங்கன்னா और ये सब लोग वहां पर अगर भवन में जाते அந்த हैं, சின்ன கூட்டமாகிய தாவீது ராஜாவுடைய வம்சத்தோட சேர்ந்துருவாங்க. और वो छोटे झुंड दाऊद राजा के वंश में मिल जाएंगे, அந்த ராஜ்யத்துக்கு பேரு யூதா ராஜ்யம். और उस राज्य का नाम यहूदा का राज्य। அவங்க அது யாரு? और वो कौन है? நல்லா புரியணும். தாவீது வம்சத்துல வருகிறவர்கள் அதுல ராஜாவா இருக்காங்க. हमें ठीक से समझना है, दाऊद राजा के वंश में आने वाले लोग उस वंश में थे। அந்த 10 கோத்திரத்துல ராஜா யாருன்னா, और ये 10 गोत्र का राजा कौन था? சாலமோன் வீட்டுல வேலை செய்த முக்கியமான ஒரு நபர், அவருக்கு கர்த்தர் இலவசமா கொடுத்திருக்கிறாரு. और पर दाऊद के सोलोमन के घर पर काम करने वाला एक मुख्य व्यक्ति था, उस नौकर को प्रभु ने उस जगह को இவங்க दे दिया। எல்லாம் யூதர்கள், இஸ்ரவேலர்கள், ஆனாலும் இந்த கோத்திரம் வேற. और ये सब लोग
यहूदी लोग हैं, इजरायली लोग हैं, लेकिन ये गोत्र को प्रभु ने अलग कर दिया। ஆனா இவங்க என்ன செய்தாங்க? अब इन लोगों ने क्या किया है? எல்லாரும் எருசலேமில் போய் தொழுது கொள்ள வரைக்கும் நல்லதா இருந்தது. सारे लोग इजराइल में जाकर नमन करने के समय पर अच्छा था, ஆனா இவன் நினைக்கான் இவங்க எல்லாரும் அங்க போனாங்கன்னா அங்கேயே போயிருவாங்க. लेकिन ये सोचता है ये सब लोग वहां चले गए तो उन्हीं के समान बैठ அங்க जाएंगे, போக விடக்கூடாது. उन्हें जाने नहीं देना है। அதனால தான் ஜனங்களுக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டியை உண்டாக்கி और इसीलिए इन लोगों के बीच में एक छोटा सा जो एक बछड़ा। बछड़े का मूर्ति तैयार நீங்க किया। சர்ச்சுக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்ல. तुमको वहां भवन में जाने की आवश्यकता नहीं நீங்க है, எங்கே ஜெபம் பண்ணுங்க. तुम यहीं पर प्रार्थना करो இது நம்முடைய கடவுள். और यही हमारा खुदा है। இப்படி சொன்ன உடனே யூதர்கள் எல்லாம் அப்படியே நம்பிட்டாங்க और பாருங்க. ऐसे कहने के बाद सारे यहूदियों ने उसके ऊपर भरोसा किया। நாங்க நம்ம என்ன நினைக்க வைப்போம்? आज हम क्या सोचेंगे? இப்படி ஒரு பைத்தியம் இருந்திருக்க, क्या ऐसा भी कोई पागल व्यक्ति है? இப்படி ஒரு மிருகத்தை போய் கடவுள்னு வழங்கியிருக்காங்களே. और ऐसे एक जानवर को इन्होंने खुदा करके मान लिया। அதாவது தேவனுடைய ஜனம், प्रभु के लोग, அத ராஜா சொல்லிருக்கான். वो राजा ने कहा எருசலேம் வரை போறது கொஞ்சம் கஷ்டமா तुम இருக்கும், यरूशलेम तक जाने के लिए तकलीफ है, அங்க போய் ஜெபம் பண்ண வேண்டாம். वहां जाकर प्रार्थना करने की இங்க आवश्यकता नहीं। ரெண்டு கண்ணுக்குட்டி இருக்கிறது, यहाँ पर दो जगह पर दो बछड़ों को मैंने रखा இங்க है, நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. इसके पास जाकर दुआ मांगो। அப்படியே ஜனங்கள் நம்புறாங்க, இருந்துட்டாங்க. और लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया और वहीं पर बैठ गए। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இத மாதிரி நீங்க யாராவது செய்வீங்களா? क्या आप विचार कर देखिए, क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? செய்ய முடியுமா? இன்னைக்கு क्या आज हम में से कोई ऐसा कर सकता है? உங்களுக்கு செய்ய முடியுமா? யாராவது இப்படி செய்வாங்களா? क्या आज हम में से कोई ऐसा कर पाएगा? ஆனா அது வெளிப்படையா இருந்ததுனால நம்ம செய்ய மாட்டோம், நம்ம சொல்லுதோம். हाँ, वो दिखावट में था इसीलिए हम कहते हैं नहीं, हम में से कोई उसे नहीं करेगा, ஆனா நம்மளும் செய்தோம். लेकिन हम भी करते हैं। எப்படி செய்தோம்? हम कैसे करते हैं? எதை தேவனுக்கு முக்கியப்படுத்த கூடாதோ, और जिस कार्य को प्रभु के लिए आगे नहीं எது रखना है தேவனுக்கு பிரியம் இல்லையோ और जो प्रभु के लिए प्यारा नहीं அதை है, நம்ம பிரியப்படுத்தும் போது நம்ம அப்படிதான் இருக்கும். और वो जो उसको जब हम आगे रखते हैं तो वो वैसे ही चलता है। நல்லா நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். और हमें अच्छे से विचार करना நாம் है। தெய்வத்தை ஆராதிப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள். हम प्रभु के आराधना के लिए बुलाए गए। ஆராதனையில் என்ன நடக்கிறது? आराधना में क्या நாம் होता நன்றி है? சொல்லுகிறோம், நன்றி நிமித்தமாக கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். हम धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु हमें आशीष करता வசனத்தை है। கேட்கிறோம், நாம் சுதாராகிறோம், தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்கிறோம். वचन को सुनते हैं और प्रभु के लिए हम प्यारा बनकर நாம் चलते நித்திய हैं। ஜீவனுக்கு போகக்கூடியவங்க. हम नित्य जीवन की ओर चलने என்னுடைய वाले। மனம் அதாவது அலக்கழியாம நான் உத்தமனாய் வாழ கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். और मेरा मन यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, वैसे चलने के लिए मदद करता அதுக்கு है। தான் நம்ம சபைக்கு வரோம். और इसीलिए हम कलीसिया சபை में கூடி आते வருவதை हैं। தேவன் விரும்புகிறார். और प्रभु चाहता है कि हम कलीसिया में इकट्ठे होकर आ அந்த जाए। சபையிலிருந்து என்ன செய்யணும்? और वो कलीसिया में आने के बाद हमें क्या करना है? நம் மூலமாக சபையிலிருந்து என்னெல்லாம் நடக்கணும்? हमारे द्वारा कलीसिया में क्या क्या होना चाहिए? ஒரு சிலருக்கு உதவி செய்யணும். कुछ लोगों को मदद करना है। ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமையாக மிஷனரிகளை அனுப்பணும், இல்லைன்னா நானே போகணும். और हमारे द्वारा मिशनरी को जरूर भेजना है या फिर हम खुद मिशनरी बनकर जाना है। அதுதான் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். और उसी कार्य को प्रभु ने कहा நம்ம है। சபையிலிருந்து என்ன செய்யணும்? हमारे कलीसिया से क्या करना है? யாரையாவது ஒரு ஊழியக்காரனை அனுப்பி ஊழியத்துக்கு செய்ய சொல்லணும். किसी सेवक को भेजकर वहां पर मिशनरी का काम करवाना है। இல்ல யாரும் போகல, या फिर कोई नहीं जा रहा, யாரு போயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். जो जा रहा है उनको मदद करना है। இதுதான் கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாரு. और यही प्रभु ने रखा है। இதை நம்ம கர்த்தருடைய கிருபையில செய்தோம். और ये प्रभु के अनुग्रह से हम करते हैं। நம்ம ஒரு மிஷனரிக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். हम कोई मिशनरी सभा को मदद करते हैं। கர்த்தர் சித்தமானா जनवरी के பிறகு 2 மிஷனரிக்கு நம்ம கொடுக்கணும் தீர்மானிச்சிருக்கோம். और अगर जनवरी के बाद में हमने विचार किया कि हम 2 मिशनरी का सभा को हम दो लोगों को हम मदद கண்டிப்பா करेंगे। நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். जरूर हमें அப்ப प्रार्थना करना சபையில है। என்ன செய்யணும்? हमें कलीसिया में क्या करना நான் है? சாட்சியா இருக்கணும், मैं गवाही में रहना चाहिए மற்றவங்களை சாட்சியில கொண்டு வரணும். और दूसरों को मैं गवाही में लेकर आना चाहिए। அப்பதான் சொல்ல முடியும் எங்க சபை வளர்ந்திருக்கு, और तब ही हम कह सकते हैं मेरा कलीसिया बड़ा है। நாங்களும் சாட்சியா இருக்கோம். हम भी गवाही में हैं। ஆனா இந்த எருசலேம்ல இருந்த இந்த யெரொபெயாமுடைய வம்சம் लेकिन इस यरूशलेम में रहने वाला यरोबियाम का சபைக்கு संतान முக்கியத்துவம் கொடுக்கல, और उस भवन को उन्होंने मुख्य स्थान नहीं அவங்களே दिया। எதையோ உண்டாக்கிட்டாங்க. वो अपने आप के लिए कुछ तैयार कर இதை लिए। எரேமியா சொல்லுகிறாரு, इसके बारे में यिर्मयाह कहता என் है, ஜனம் 2 தீமை செஞ்சாங்க. और मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। ஒன்று, ஒரு வெடிப்பான தொட்டியை உருவாக்கி கொண்டார்கள். और एक फटा हुआ एक जो बर्तन को बना के रखा है। அது இரண்டாவது தீமை என்ன தெரியுமா? और दूसरी बुराई क्या किया है? ஜீவ ஊற்றாகிய எண்ணெய் தள்ளி விட்டார்கள். और जो जीवन का सोता मुझे उन्होंने इनकार किया। அப்படின்னா
தண்ணி நிக்காத தொட்டியை அவங்களே செதுக்கிட்டாங்க. और एक ऐसा हौद बना दिया जिसके अंदर पानी कभी नहीं ठहरता। ரெண்டாவது ஜீவன் நதி இயேசு கிறிஸ்து, और दूसरा जीवन का नदी यीशु है, அதை விட்டுட்டாங்க. और उसे छोड़ दिया। நீங்க எசேக்கியேல் 47 வாசிங்கன்னா அங்க जीवन नदी எங்க இருந்து புறப்படுகிறது? एजेकियल 47 में पढ़ते हैं तो वो जीवन की नदी कहां से बहती है? கர்த்தருடைய ஆலயத்துல, प्रभु के भवन के अंदर, கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துல, प्रभु के सिंहासन के அங்க अंदर, இருந்து ஒரு பெரிய நதி புறப்படுகிறது. और वहां से एक बहुत बड़ी नदी बहती அது है, பரிசுத்த ஆவியின் கூட ஒரு வல்லமையை குறிக்கிறது. और वह पवित्र आत्मा का एक सामर्थ को அந்த दोहराता நதி है। போகிற இடமெல்லாம் ஜனங்கள் और பிழைக்கிறார்கள். वह नदी जहां पर भी जाता है वहां पर लोग बच जाते हैं। அந்த அந்த ஸ்தானத்தை அவர்கள் விட்டுட்டாங்க. और उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया, ஒரு தொட்டி அவங்க செய்துட்டாங்க. और उस एक छोटे से हौद को उन्होंने बना लिया, ரெண்டாவது தெய்வத்தையும் விட்டுட்டாங்க. और प्रभु को भी छोड़ दिया। இஸ்ரவேலர் அப்படி விட்டுட்டாங்க, நான் அப்படி விடக்கூடாது. और इजरायलियों ने वैसा छोड़ दिया, लेकिन हमें वैसे नहीं நீங்க छोड़ना है। விடக்கூடாது. आपको नहीं छोड़ना है। கர்த்தரை விடக்கூடாது. प्रभु को ना छोड़िए, ஆராதனை விடக்கூடாது. आराधना को मत அது छोड़िए। ரொம்ப முக்கியமானது. और वो बहुत ही मुख्य நம்ம बात சிறு है, பிள்ளைகளை சின்னதுல இருந்தே அதுக்கு கொண்டு வந்துடணும். और वो बचपन से ही उस स्थान पर लेकर आना है। ஆனா வேதாங்கமத்துல பாத்தீங்கன்னா பால் குடிக்கிற குழந்தைகளையும் கொண்டு தெய்வ சமூகத்துல வச்சு ஆராதிக்காங்க. और कलाम पे अगर देखते हैं तो जो दूध पीने वाले छोटे बच्चों को भी प्रभु के समूह में लेकर आते हैं आराधना के समय पर। ஆனா யோசபாத் लेकिन யோசபாத் கர்த்தருடைய சமூகத்துல प्रभु के समूह में உத்தமமாக இருக்கிறான். उत्तम हृदय का है। அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா, उसका मुख्य कारण क्या है? அதுல எழுதி இருக்கிறது उस पर लिखा है 18வது அதிகாரத்துல 18वां अध्याय के अंदर, முதலாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகுந்த கனமும் ஐஸ்வர்யம் இருந்தது. और उसके बाद उसके जीवन में बहुत धनवान और ऐश्वर्य था। 17ல முதல் வசனம். 17 में पहला वचन, அவன் காலத்திலே அவன் குமாரனாகிய யோசபாத் ராஜாவாகி இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் பலப்பட்டான். उसका पुत्र योशुआपत उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। இஸ்ரவேல்னா யாரு? इजरायली कौन है? இஸ்ரவேல்னா யாரு? इजरायली लोग कौन हैं? அந்த 10 கோத்திரத்துக்காரங்க. वो 10 गोत्र के लोग हैं। ஆனா இவன் வந்த உடனே என்ன நினைக்கிறான்னா, இவங்களை காலி अब பண்ணிடணும். ये आने के बाद क्या सोचता है कि इन लोगों को नाश करना है। எதனால காலி பண்ணணும்? किस लिए नाश करना இவங்க है? ஆண்டவரை பின்பற்றல. और ये प्रभु के पीछे नहीं இவங்க करते, கண்ணுக்குட்டியை வச்சிருக்காங்க. और इन्होंने कुछ बछड़े रखे हैं, இதனாலதான் இவங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை யோசபாத்துக்கு. और इसलिए யோசபாத் को ये पसंद ही नहीं आया। ஆனா கர்த்தர் அந்த யோசபாத்துக்கு கூட இருந்து சில ஆலோசனை சொல்லுகிறார். யோசபாத் के साथ में रहकर प्रभु कुछ बात को बताता है। அவங்கள விட்டு அவங்கள அடிக்காத, उन्हें छोड़ दे, उनको नाश ना कर, அவங்களெல்லாம் விட்டுரு. उन लोगों को छोड़ ஆனா दे। நீ மட்டும் தேவனுக்கு முன்பாக சரியாக தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையானு வாழணும். केवल तुम जाओ और प्रभु के बीच में नाम की महिमा के लिए रहो। ஆகவே இந்த யோசபாத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில சரியான ஒரு ராஜ்யத்தை உருவாக்கினான். और इसलिए யோசபாத் ने अपने जीवन में एक सही राज्य को तैयार किया। யோசபாத்தினுடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்குன்னா, அவன் வந்த உடனே விக்கிரகத்தெல்லாம் அழிக்கிறான். और யோசபாत के जीवन में क्या था? उसके जीवन में सारे मूर्तियों को नाश किया, அவனுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் அதிகமாக பக்தி விருத்தி உண்டாச்சு. और उसके जीवन में भक्ति के बाद को उसने बढ़ाया। இரண்டாவது அவனுடைய கிராமங்கள்ல வேதாகமத்தை எடுத்து போதிக்க வச்சான். और उसके जीवन में बहुत सारे बात को उन्होंने बढ़ाने के लिए रखा, ஜனங்கள் வேதத்துக்கு கீழ்ப்படியும்படி போதித்தான். और लोग प्रभु के पास आज्ञा मानने के लिए उसने बढ़ाया। ஆண்டவருக்கு ஆடு மாடுகளை பலி செலுத்தி ஆராதனை செய்தான். और प्रभु के समूह में बैल और बकरों को बलि कर उसकी महिमा की। நிறைய நன்மையான காரியத்தை யோசபாத் செய்தான். बहुत सारे भलाई के काम को யோசபாத் ने किया। ஆனா இவனுடைய வாழ்க்கைக்கு மெயின் அடிப்படை என்னன்னா பைபிள் தான். और लेकिन इसके जीवन में मुख्य कार्य क्या है कि वो प्रभु के लिए जीवन बिताया। அவனும் படிச்சான், उसने भी पढ़ा மற்றவங்களுக்கும் போதித்தான். और दूसरों को भी सिखाया। ஆனா ஆகாப் ராஜா, लेकिन आहाब राजा, இஸ்ரவேல்ல ராஜாவா இருக்கான். और वो इजराइल देश पर राजा बनकर है। அந்த கிறிஸ்தவ வம்சம் தான். अब ये भी वो मसीहा का वंश ही அது है, தேவனுடைய மார்க்கம் தான். और वही प्रभु का मार्ग चलने ஆனா वाले ही हैं। பக்கத்துல தேவனுடைய ஜனம் வளர்கிறது. लेकिन पास में प्रभु के लोग वहां पर அது चलते हैं, தாவீது வம்சத்துல வருகிற கூட்டம். और वो दाऊद के वंश में आने वाला एक झुंड है। இப்ப தாவீது கூட்டத்துல இருந்து ரெண்டா பிரிஞ்சிட்டு और दाऊद के वंश में से दो अलग हो गए, அந்த கூட்டத்துக்கு இவன் தப்பு தப்பா போதிக்கான். और उस दूसरे झुंड को वो गलत उपदेश करता है। யாரு? ஆகாப். आहाब ஆகாப் ராஜா என்ன செய்கிறான்? आहाब क्या करता है? அங்க இருந்த
ஆல்ரெடி அங்க கண்ணுக்குட்டி வச்சிருக்கான். और पहले से उसने बछड़े को रखा இன்னும் என்ன செய்யறான், முக்கில எல்லாம் மேடைகளை கட்டுதான், और हर एक कोने में एक ऊंचा स्थान बना दिया சில தோப்புகளை உண்டாக்குதான், और कुछ बड़े बड़े गुम्मट बना दिया இன்னும் ஜனங்களை கர்த்தரை விட்டே பிரிக்கான். और वो लोगों को प्रभु से अलग करता है। இவனுடைய காலத்துல தான் நிறைய விக்கிரகத்தை உருவாக்கிட்டான். और इसके समय पर इसने बहुत सारी मूर्तियां बना இதுக்கு दी எல்லாம் மூல காரணம் அவனுடைய மனைவி ஏசபேல். और इसका मुख्य कारण उसकी पत्नी येसेबेल। ஏசபேல் என்ன செய்கிறா, येसेबेल ने क्या किया है, 400 தீர்க்கதரிசிகளை அவ வச்சு சாப்பாடு போட்டு வளர்க்கா. 400 भविष्यद्वक्ताओं को वो भोजन देकर उनके साथ में रखी है। இன்னும் ஒரு 450 தீர்க்கதரிசிகளை வச்சிருக்கான். டோட்டல் 850 தீர்க்கதரிசிகள். और 450 भविष्यद्वक्ताओं को भी छुपा के रखा है இவங்க எல்லாம் சாப்பாடு போட்டு வளர்க்கா. और इनको वो खाना देकर उनको संभाल के இவங்க रखी யாருக்கு है। பூஜை பண்ணதாங்க, ஆகாப்பு வச்சிருக்கிற அந்த விக்கிரகத்துக்கு. अब ये किसका पूजा करते हैं, जो आहाब ने जो रखा है उन मूर्तियों के அப்ப लिए। அவங்களுக்கு என்ன தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவோம், अब उनकी भविष्यद्वक्ता क्या होगा, எல்லாமே தப்பு தப்பா தான் இருக்கும், सब कुछ गलत ही होगा, எல்லாமே கர்த்தருக்கு விரோதமா தான் இருக்கும். सब कुछ प्रभु के विरोध में होगा। யோசபேல் முதல் கலர் பூசுகிறவ வருகிறா. और येसेबेल पहली एक स्त्री थी जो अपने आप को सुंदरता बनाने के लिए आई அதாவது थी। கண்ணுல மை அடிக்கிறது, वो अपने आंखों में सुरमा लगाती है உதட்டுல கை அடிக்கிறது, और वो अपने होठों पर रंग लगाती அதாவது है, தங்களை தாங்களே அலங்கரிக்கிறது. वो अपने आप को श्रृंगार करती है। யோசிச்சு பாருங்க, थोड़ा विचार करके சிலர் देखिए, நல்லா பவுடர் அடிச்சு பியூட்டி பார்லர் போய் நல்லா சிங்காரிச்சு வரான்னு வைங்களேன், ஓவர் டெக்கரேஷன். अगर कोई बहुत ही अधिक श्रृंगार कर आता है, திடீர்னு சிலர் சொல்லுவாங்க பிசாசு மாதிரி இருக்காடிமா. कुछ लोग देखकर कहेंगे ये शैतान जैसे है। அப்ப சைத்தான் அழகா இருந்தானா, क्या शैतान सुंदर था, ஆ? அவன் அழகா தான் இருந்தான். वो बहुत ही सुंदर ही था। ஓவர் டெக்கரேஷன் சாத்தானுக்குரியது. वो बहुत अधिक सुंदरता बनाना शैतान का काम அப்படி है இருக்க கூடாதுங்கிறது தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். और वैसा नहीं रहना है, यही प्रभु कहता है। ஆனா யோசபாத் लेकिन योसापात இதுக்கெல்லாம் விலகி இருந்தான். ये सारे चीजों से दूर रहा காரணம் அவன் வேதத்தை வாசித்தான், மற்றவங்களையும் வாசிக்க வச்சான். क्योंकि उसने व्यवस्था पढ़ी थी और दूसरों को व्यवस्था पढ़ने के लिए ஆனா सिखाया। ஆகாப் அப்படி இல்ல, लेकिन आरंभ में वैसा नहीं, ஆகாப் அப்படி இல்ல. आहाब वैसे नहीं था அவன் மனைவி என்னெல்லாம் சொன்னானோ அதைத்தான் கேட்டான். और उसकी पत्नी ने जो भी कहा है वो उसका 400 தீர்க்கதரிசிக்கு சாப்பாடு போட்டு வளர்க்கான், அவ்வளவும் கள்ள தீர்க்கதரிசி. 400 भविष्यद्वक्ताओं को उसने भोजन देकर बढ़ाया और सब झूठे भविष्यद्वक्ता थे। எல்லாமே தப்பு தப்பா போதிக்காங்க. और सब कुछ गलत उपदेश किया गया। ஆனா இந்த ஆகாப் வீட்டுல இவன் சம்பந்தம் கலந்திருக்கிறான். लेकिन आहाब के घर पर ये वहां पर रिश्ता जोड़ता है। இப்பதான் தேவனுடைய மனுஷனாகிய இந்த யோசபாத் தவறான காரியங்கள்ல போய் தலையிட வேண்டிய சூழ்நிலை. अब ये गलत जगह पर जाकर अपने आप को फंसाने वाले स्थान पर चला जाता है। ஏற்பாட்டிலும் கூட பாத்தீங்கன்னா 2வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் எழுதியிருக்கிறது. पुराने नियम के अंदर भी प्रकाशित वाक्य पे 2 अध्याय पर लिखा है। வாசிக்கலாம் 20வது வசனம். उसके अंदर 20 वचन पढ़ेंगे। ஆகிலும் உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு, என்னவெனில் தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிற இயேசபேல் என்ற தீர்க்கதரிசியானவன் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம் பண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிக்கவும் அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடம் கொடுக்கிறாய்। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तू उस स्त्री येजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई இப்ப वस्तुएं யோசபேல் என்ன செய்துகிட்டு இருக்கா, वेसेबेल क्या कर रही है, அவருடைய சால் சலன்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு. उसका चाल चलन सब कुछ अलग है। கலர் அடிக்கிறதுல, டெக்கரேஷன் இல்ல, वो श्रृंगार करने में, अपने आप को सुधारने में, கர்த்தரை விட்டு பிரிக்கிறதுல, प्रभु से अलग होने में, இதெல்லாம் கவனமா இருக்கிறது யோசபேல். ये सब चीजों में ध्यान लगाने वाली येसेबेल। ரெண்டாவது பெரிய தீர்க்கதரிசி 400 பேர், और बड़े भविष्यद्वक्ता 40 लोग, அவங்க எல்லாம் தப்பு தப்பா தான் போசிப்பாங்க. ये सब लोग गलत उपदेश ही करते हैं। இதுக்கு ராஜா யாரு, इसका राजा कौन है, ஆகாப். और राहाब है। ஆனா அந்த நல்ல ராஜா யோசபாத் அவங்க வீட்டுல போய் சம்பந்தம் வச்சிருக்கிறார். और ये अच्छा राजा योसापात उसके घर पर जाकर रिश्ता रखा। 18வது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா 18 அவன் சம்பந்தம் வச்சான்னு போட்டிருக்கிறது. 18 वचन पर यदि देखें तो वो वहां पर रिश्ता रखा கொஞ்ச நாள் கழிச்ச உடனே और थोड़े समय के बाद இந்த யோசபாத் அவனுடைய வீட்டுக்கு போறாரு. और ये योसापात उसके घर पर जाता है, ஆகாப் வீட்டுக்கு போறாரு. आहाब के घर पर जाता है। எதனால போறாரு, किस लिए जाता அங்க है, சம்பந்தம் வச்சிருக்கிறான். वहां पर रिश्ता रखा है। தவறான இடத்துல சம்பந்தம் இருக்கும்போது அங்க போய் தான் ஆகணும். और गलत जगह पे रिश्ता
रिश्ता होगा तो जाना ही पड़ेगा। இவன் எவ்வளவுதான் நீதிமானா ये இருந்தாலும் कितना भी धर्मी होगा, எவ்வளவுதான் ஜெபம் பண்ணாலும் कितना भी प्रार्थना क्यों ना தப்பான करे, இடத்துக்கு போகும்போது தப்பு தான் நடக்கும். गलत जगह पर जाने के समय पर गलत बात ही ரெண்டாவது होगी। வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா दूसरे वचन पर உடனே लिखा है, ஆடு மாடெல்லாம் அடிச்சு ஒரு பெரிய விருந்தையே और உண்டாக்கிட்டான். वहां पर तुरंत उसने भेड़ बकरों को मारकर बहुत बड़ा त्योहार मनाया, ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாள் வந்திருக்கு. क्योंकि हमारे घर पर रिश्तेदार आए हैं। மூணாவது வசனம் பாருங்க. तीसरा वचन देखिए, இஸ்ரவேல் ராஜாவும் ஆகாப் ராஜா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து इजराइल के राजा और आहाब राजा दोनों मिलकर, உட்கார்ந்து பேசி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது और ये दोनों बैठकर जब प्रचा बातें कर रहे थे, ஆகாப் சொல்லுதான், आहाब कहता है, அந்த ஊருக்கு நான் சண்டைக்கு போறேன், उस नगर पे मैं युद्ध के लिए நீ जाने वाला हूँ, கண்டிப்பா என் கூட तो வரணும். जरूर मेरे साथ आना है। யாரு யார கூப்பிடுதா? कौन किसे बुलाता है? இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற ஆகாப் और इजराइल में रहने वाला आहाब, யூதா தேசத்துல ராஜ்யம் பண்ணுகிற இந்த யோசபாத்தை தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளியாகி அவனை கூப்பிடுகிறான். यहूदा जो उसके घर पे रिश्तेदार बनकर आया है, उसको भी उस युद्ध के लिए बुलाता है, நீ வா அப்படின்ட்டு. तो आजा मेरे साथ। இவர் உடனே சொல்றாரு, சரி நான் வரேன். ये कहता है चलो मैं आता हूँ, ஆனா நாலாவது வசனம் வாசிக்கலாம். 18:4 लेकिन 18 में ரெண்டு நாளாகமும் दूसरा इतिहास 18 के अंदर 4 पढ़ेंगे। பின்னும் யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை பார்த்து, கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு விசாரித்து அறியும் என்றார். फिर योशाफात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। உடனே யோசபாத் என்ன சொல்கிறாரு? तुरंत योसेबात क्या कहता है, சரி நான் யுத்தத்துக்கு போதா ரைட்டு தான், मैं युद्ध के लिए जाना सब अच्छी बात है, கர்த்தருக்கு பிரியமா, प्रभु के लिए क्या वो प्यारा ஆண்டவர்ட்ட है? கேட்டியா, क्या प्रभु से तूने पूछा, நம்ம ஜெயம் பெறுவோமா क्या हम जय இல்ல पाएंगे, தோற்று போயிடுவோமா? क्या हम हार जाएंगे? இது தெய்வம் இதை ஏற்றுக்கொள்வாரா? क्या प्रभु इसे स्वीकार करेगा? கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கிறார் யோசபாத். योसेबात थोड़ा सा चेतावनी में है, ஆனா அவன் என்ன நினைக்காமனா, लेकिन वो क्या सोचता है, அதெல்லாம் நாங்க விசாரிச்சிட்டோம், हाँ हमने तो पूछताछ कर ली, நம்மகிட்ட தான் 400 தீர்க்கதரிசி இருக்காங்களே, और हमारे पास तो 400 भविष्यवक्ता है, அவங்ககிட்ட கேட்டேன், और मैंने उनसे पूछा, வெற்றி நமக்கு தான், जय तो हमारा ही நம்ம है, போகலாம். हम जा सकते हैं। யோசித்து பாருங்க, विचार करके देखिए। தவறான ஒருவன் தவறானதை போதிக்கான். और गलत व्यक्ति गलत उपदेश करता है। தவறான ஆளு 400 ஆள் இருக்கு. 400 लोग आ गए जहाँ भविष्यवक्ता करने वाले, மெஜாரிட்டி ஆகாப் ராஜா और ज्यादा जो लोग हैं आहाब राजा के அவன் पास, வீட்டுக்கு விருந்து போயிருக்கிறான். उसके घर पर ही आया है, அவன் சண்டைக்கு போகணும், वो युद्ध के लिए जाना இந்த है, நல்லவனையும் கூட்டு போகணும்னு பார்க்கான். ये अच्छे व्यक्ति को भी युद्ध के लिए लेकर जाने के लिए ஆனா सोचता है। யோசபாத் சொல்றா, ஐயா கொஞ்சம் விசாரிப்பேன், கர்த்தர்ட்ட கேளுங்க. और भाई तू प्रभु से थोड़ा पूछ ले कि जाना है कि नहीं। அவன் சொல்றா, நான் கேட்டுட்டேன், நம்மகிட்ட இருக்கு 400 ஆளு, और उसने कहा मैंने पूछ लिया, मेरे पास 400 இந்த लोग नबी 400 है, பேருமே தவறானதை வணங்குகிறவர்கள். और ये 400 नबी जो है गलत चीजों का आराधना करते ஆனா हैं। இவன் சொல்லுதா, நாங்கள் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டோம், கர்த்தர் எங்களுக்கு வெற்றியை தருகிறார். लेकिन ये कहता है हमने प्रभु से पूछा और प्रभु ने हमें जय दया देगा। யோசபாத்துக்கு நல்லா தெரியும் இதெல்லாம் தப்பான கூட்டம், योसेबात को अच्छे से पता है ये सब गलत लोग हैं, அதனால இவனுக்கு டைரக்டா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. और ये ठीक से क्या करता है देखिए तुरंत, ஆகாப் ராஜா, आहाब राजा நீ சொல்ற ரைட்டு தான், तू 400 பேர் சொல்லுதாங்க. जो कहता है ये सही बात है, ये 400 लोग तो कह रहे हैं। சரி ஒரு காரியம் செய்யுமே, இதை விட கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் யாராவது இருக்காங்களா? और वो क्या वहाँ पर पूछता है कि यहोवा का कोई यहाँ पर नबी है क्या, அப்படி யாராவது இருக்காங்களா? क्या ऐसा कोई नबी है? ஆகாப் சொல்றான், ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கு, और उसने कहा एक ही नबी है, அவன் பேர் மிகாயா. और उसका नाम मिखाया, ஆனா அவன் எப்பவுமே எனக்கு தப்பு தப்பா தான் और சொல்லுவான். वो उसको जब भी बुलाऊं तो मेरे विरोध में ही बातें करता है। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या है? இவன் எப்பவுமே தப்பு தப்பான ஆளுதான். और ये हमेशा गलत व्यक्ति है, அதான் டூப்ளிகேட் மெஜாரிட்டி 400, और उसका डुप्लीकेट में रहने वाले 400 लोग हैं, ஆனா அசலி ஒண்ணே ஒண்ணு. लेकिन सच्चाई में रहने वाला केवल एक है। இன்றைக்கும் இப்படிதான் உலகம் இருக்கிறது. आज भी दुनिया ऐसा ही है, அவனும் சொல்றான் கர்த்தர் தான் சொன்னாருன்ட்டு, और उसने भी कहा कि प्रभु ने ही कहा, ஆனா இவனும் சொல்றான் கர்த்தர் தான் சொன்னாரு. लेकिन ये भी कहता है प्रभु ने ही कहा। ஆனா யோசபாத்துக்கு புரிஞ்சிட்டு அது தவறு. लेकिन ये सब बात को समझ में आ गया वो गलत है। நமக்கும் அடையாளம் தெரியணும். हमें भी पहचान होनी चाहिए। ஊழியங்களை பார்த்து பிரசங்கத்தை பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும்னா सेवक को देखकर, सेवकाई को देखकर, प्रचार को देखकर यदि पहचानना है, வேதத்தை நல்லா வாசிக்கணும், हम कलाम को अच्छे से पढ़नी चाहिए, ஆண்டவரோடு பேசணும், प्रभु से बातें करना है, தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கணும். प्रभु के समूह में அப்ப इंतजार करना தப்பான है, இடத்துல போய் நான் மாட்ட வேண்டாம். और तब हम गलत जगह पर नहीं ஆனா फंसेंगे। யோசபாத் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறார். लेकिन योसेबात बहुत ही चेतावनी में रहा। சரி நீ மெஜாரிட்டி 400 பேர் இருக்க ரைட் தான், वो कहता है 400 लोग कहते हैं ये सही है, ஆனா தேவனுடைய ஊழியக்காரனை சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன். लेकिन मैं चाहता हूं कि यहोवा का सेवक यहाँ पर आके बताए। ஆகாப் சொல்றான், ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்கியா, அவன் எப்பவுமே எனக்கு விரோதமா தான் செய்வான். आहाब कहता है एक ही व्यक्ति है, वो भी मेरे विरोध में बातें ஆனா करता है। யோசபாத் பாருங்க,
அவர் நல்ல தைரியமா சொல்லுகிறார். योसापात बहुत अच्छे से कहता है, சரி பரவாயில்ல, அந்த ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு கேட்போம். कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को भी बुला ले, उससे भी पूछ ले। உடனே என் சம்பந்தங்கள் இருக்கான், சொந்தக்காரன். और ये तो मेरा रिश्तेदार है। உடனே ஆகாப் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, அந்த மிகாயை போய் கூட்டிட்டு வா. और आहाब एक व्यक्ति को बेच कर कहता है, उस मिहाय को लेकर आओ। இங்க இருந்து அவன் போறான் பாருங்க. ये जाकर लेकर आता है, அங்க போய் மிகாயிட்ட சொல்லுதான், वहां पर जाकर मिहा से कहता அங்க है, பாருங்க அங்க பெரிய கூட்டம் நடக்கு எங்க வீட்டுல. और हमारे घर पर एक बहुत बड़ा सभा है। ஒரு தீர்க்கதரிசிகள் அப்படியே ஏகமாக கர்த்தர் கூட இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள். और 400 भविष्यद्वक्ता जो नबूवत करते हैं वो कहते हैं प्रभु हमारे संग में அந்த रहकर बातें 400 करता है। பேரும் ராஜாவாகிய ஆகாப்புக்கு நல்லது சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. और वो 400 लोग राजा आहाब के लिए भलाई के बात को बता रहा வெற்றி है, உண்டு, और जय है, ஜெயம் பெறுவீர்கள். तुम जय पाओगे। அந்த 400 பேரும் சொல்லுதாங்க இப்படி. और ये 400 ने ऐसे ही कहा। இப்போ உங்களை கூட்டிட்டு வர சொல்றாங்க. अब आपको भी लेके आने के लिए कहा। ஒரு ஆலோசனை சொல்லுதேன், एक बात को कहता हूँ, அந்த 400 பேருக்கு எதுக்க கூடாது. और उस 400 के विरोध में बात मत நீயும் அந்த करो, 400 ஒத்து போக வேண்டும். और तू भी उन 400 के साथ में जुड़ जा। அங்க ஏகமா கர்த்தர் சொல்றாருல, அது கூட நீ சொல்லு அப்படிங்க. और वहां पर जो नबूवत कह रहे हैं उसके अनुसार तू भी कह दे। ஆனா மிகாயா சொல்றாரு, लेकिन मिहा कहता நான் है, கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன், मैं यहोवा का सेवक हूँ, நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன். मैं झूठ नहीं कहूंगा, கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு அதை தான் சொல்லுவேன். और प्रभु ने मुझसे जो कहा उसी को मैं कहूंगा। ஆனா நீ அப்படி சொல்லாதன்னு கூட்டிட்டு வந்துட்டான். और उस वैसा नहीं कहना है करके ले आया। யோசிச்சு பாருங்க, 400 கள்ள தீர்க்கதரிசி, 400 झूठे भविष्यद्वक्ता, ஒரே ஒரு நீதிமான் நல்ல தீர்க்கதரிசி. और एक ही भलाई का अच्छा भविष्यद्वक्ता இவன் है। வந்து பார்த்தா அங்க இருக்கிற தோற்றத்தை பாத்தீங்கன்னா, और यहाँ पर आकर वो जब देखता है लोग जैसे खड़े 9வது हैं। வசனத்தை நீங்க கவனிங்க, நான் வாசிக்கிறேன். 9वां वचन को ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ता இஸ்ரவேல் हूँ। ராஜாவும் யூதா ராஜா, அத ரெண்டு ராஜா. इजराइल का राजा और यहूदा का राजा दोनों राजा हैं। இஸ்ரவேல் ராஜா யாரு? ஆகாப். इजराइल का राजा आहाब, யூதா ராஜா யாரு? यहूदा का राजा யோசபாத். योसापात। இந்த ரெண்டு பேருமே और इन दोनों ने முக்கியமான இடத்துல சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்திருக்காங்க. और ये मुख्य स्थान पर सिंहासन पर बैठे हैं, நல்ல ராஜ உடை உடுத்தி உட்கார்ந்திருக்காங்க. और राजा का वस्त्र पहनकर बैठे हैं। தீர்க்கதரிசி மட்டும் 400. और भविष्यद्वक्ता 400। இன்னும் எத்தனை ஜனங்கள் அங்க இருந்திருப்பாங்க பாருங்க. और कितने लोग रहे ஒரு होंगे। பெரிய திரளான கூட்டம். एक बहुत बड़ा झुंड है। இவர் தனியா போய் நிக்கிறாரு. ये अकेले जाकर खड़ा रहता யாரு? है। மீகா தீர்க்கதரிசி. मीकाई दीर्घदर्शी अकेला खड़ा है। உடனே ஒருவன் எந்திரிச்சா பாருங்க. तुरंत एक व्यक्ति उठ गया, ரெண்டு அதான் கொம்பு இருக்குல்ல, கொம்பு. और 2 सींग जो जानवर के सींग हैं, அது இரும்பு கொம்பு, இரும்புல கொம்பு மாதிரி இருந்திருக்கு பெருசா. और लोहे का वो सींग बनाकर रखा அது है। ரெண்டே அப்படி தலையில வச்சான். वो सींग को अपने सर पर रखा, ஒரு இடத்துல முட்டுதான். और वो एक जगह पर ठोकता है, அதான் டிராமா மாதிரி போட்டு காமிக்கான். और वहां पर उसको ड्रामा के समान दिखाता है, நடிச்சு காமிக்கான். और वहां पर नाटक बनाकर दिखाता है। மிகா நிக்கிறாரு. और मिखा वहां पर खड़ा है। அங்க ரெண்டு ராஜாக்களும் பயங்கரமான சிங்காசனத்துல நல்ல Dress உடுத்திருக்கான். 2 राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं, 400 பேர் துடியா துடிக்கிறான். और 400 लोग वहां पर बहुत ही उछल कूद करते அதுல हैं। ஒருத்தன் उस पर एक व्यक्ति அந்த சிங்க அந்த கொம்பு எடுத்து தலையில वो வச்சிட்டு सिंह को अपने सर पर रखकर वहां पर நடிச்சு காமிக்கான். இப்படிதான் கர்த்தர் அந்த சத்துருவை முட்டி தள்ள போகிறார். और ऐसे ही प्रभु शत्रु को नाश कराएगा करके नाटक के समान दिखाता है। கூட்ட மெஜாரிட்டி. लोग तो बहुत हैं। உடனே மீகா என்ன சொல்லுத? मीका तू क्या कहता है? அவன் சொல்றான், நீங்க சரிதான், நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். तुम जो कहते हो वो सही है। இவன் சத்தமே இவன் சொல்லலையா, நீங்க சொல்றபடி தான் அப்படிங்க. और ये कुछ और नहीं कहा, इसने कहा तू जो कहता है वैसे ही யோசபாத்துக்கு है। தெரியும், लेकिन योसापात को पता है ஏதோ மீகாயா கொஞ்சம் ஒதுங்கி போறாரு. मीका कुछ तो बात में छुप रहा है। அதனாலதான் அவர் சொல்லுகிறாரு, वो पूछ रहा है, தயவு செய்து மீகாவே और கர்த்தர் எதை சொன்னாரோ அதை சொல்லும். मिगाई जो यहोवा ने तुझे बताया उसे हमें बता दे। மீகா சொல்லுகிறார், मिगाई कहता है, என்ன சொன்னாரு? क्या कहा? நான் பார்க்கிற தரிசனத்திலே मैंने दर्शन में देखा, சண்டையில எல்லாம் நீங்க தோற்று போது ஓடுகிறீங்க. युद्ध में तुम सब लोग हर कर लौट रहे हो। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடு மாதிரி ஓடுதாங்க. और इजरायली जो है बिना चरवाह का एक भेड़ के समान भाग நீங்கள் रहा है, படுதோல்வி அடைவீர்கள். और तुम बड़े हरावट में हर நீங்கள் जाओगे, தோல்வி அடைவீர்கள். तुम हर जाओगे। கர்த்தர் சொல்லுகிறார். प्रभु कहता है। ஆகாப் சொல்லுதான், आहाब कहता है, அது எப்படி 400 பேர் சொன்னது பொய்யா? ये कैसे होगा? 400 लोग क्या नौबत करते हैं? गलत है। நீ என்ன ஒருவன் சொல்லுகிறான்? तू ये एक व्यक्ति कहता है। அடிச்சிட்டான் பாரு, எட்டிக்கிட்டான் அவனை. और वो एक व्यक्ति उनको वहां पर मार दिया, செவுட்ல அடிச்சிட்டான். उसने कान पर बजा दिया। அது எப்படி கர்த்தருடைய ஆவி வாங்கிட்டு என்ன தெரியாம வாங்கிட்டு வந்தது? और ये कैसे प्रभु का आत्मा मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आता है? இன்றைக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. आज भी ऐसे ही बात हो रही है।
மெஜாரிட்டி और बहुत अधिक என்னெல்லாமோ சொல்லுதாங்க क्या क्या बात को कहते हैं சொல்லுதெல்லாம் கர்த்தருடைய பெயர்ல தான் और जो भी कहते हैं सब प्रभु के नाम से ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது लेकिन बाइबल कहती है ஒரு தீர்க்கதரிசியை தேவன் வச்சிருக்கிறாரு एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने அவர் रखा சொல்லுகிறாரு वो कहता है தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமா போனா தோல்வி அடைவாய் और प्रभु के मर्जी के विरोध में जाओगे तो हार जाओगे உடனே இப்ப யோசபாத்துக்கு தெரியும் अब योसापात को पता चला 400 பேர் சொல்றது பொய் 400 लोग जो कहते हैं ये झूठ है இந்த மீகா சொல்றது ரைட் ये मीखाई जो कहता है वो सच है அவர் சொல்றாரு சரியா மீகாவே என்ன நடந்தது அப்போ और मीखा क्या हुआ था उस समय पर இவனும் கர்த்தர் உரைக்கிறான்னு தான் சொல்லுதான் और ये भी कहता है कि झूठ यहोवा ने ही बताया 400 பேர் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுதான் ये 400 लोग क्या कहते हैं சாத்தான் சொன்னான்னு சொல்லல கர்த்தர் சொல்லுகிறாருன்னு தான் சொல்லுதான் शैतान ने कहा करके नहीं कहा यहोवा ने कहा करके இன்னைக்கு कहा நடக்கிறத நீங்க பார்க்கணும் आज जो हो रहा है उसे देखिए உலகத்துல என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு दुनिया பாருங்க में क्या हो रहा है உடனே மீகா ஒரு விளக்கம் சொல்லுகிறார் मीहा उनको कहता है நான் தரிசனத்துல பார்க்கிறேன் मैंने दर्शन में देखा பரலோகத்துல தேவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है வசனத்தை வாசிக்கலாம் उस वचन को पढ़ेंगे 18வது வசனம் 18 में 18 वचन அப்பொழுது அவன் சொன்னது, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். கர்த்தர் தம்முடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறதையும் பரம சேனையெல்லாம் அவர் வலது பக்கத்திலும் அவர் இடது பக்கத்திலும் நிற்கிறதையும் கண்டேன். ம் मिकाया ने कहा, इसी कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। இப்போ என்ன சொல்றாரு अब ये क्या कहता है ஆகாப் ராஜா அங்க இருக்கான் राजा वहां पर है யோசபாத் அங்க இருக்கான் योसापात वहां पर है பெரிய ராஜ சேனை இருக்கு और बड़ा राजा का सेना 400 है பேர் இருக்கான் और 400 लोग हैं சாப்பிட்ட ஆட்கள் நிறைய இருக்காங்க और यहाँ पर शैतान के व्यक्ति तो बहुत लोग இப்ப हैं தைரியமாக மீகா சொல்கிறார் अब धैर्य से मीका நான் कहता है தரிசனத்துல பார்க்கிறேன் मैंने दर्शन में देखा நம்முடைய தேவன் சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்து हमारा இருக்கிறார் यहोवा प्रभु सिंहासन पर बैठा சுற்றி है தேவதூதர்கள் காத்திருக்கிறாங்க उसके चारों ओर स्वर्गदूत बैठे இப்ப हैं கர்த்தர் சொல்லுகிறார் लेकिन यहोवा कहता है ஆகாப் ரொம்ப மோசமா போய்கிட்டு இருக்கான் आहाब बुरे रास्ते पे चल रहा என் है ஜனங்களை எப்படியே சத்துருக்கு நேரா நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் और मेरे लोगों को शत्रु की ओर चला रहा है அவனை பிடிச்சு கொண்டு சத்துரு கையில ஒப்பு கொடுக்கணும் और उसको पकड़कर शत्रु के हाथ में सौंप दो அவன் அங்க போய் சண்டை போட்டு தோல்வி அடையணும் और वो वहां पर जाकर हरावट होनी चाहिए என்ன செய்யலாம் कैसे होगा அப்பதான் அங்க ஒரு ஆவி வருகிறது और तब वहां से एक आत्मा आता அந்த है ஆவி வந்து கர்த்தர்ட்ட சொல்லுது वो आत्मा आकर कहता है ஆண்டவரே நான் ஒன்னு செய்யலாமா हे प्रभु क्या मैं एक बात कर सकता ஆகாப் हूँ வச்சிருக்கான் தீர்க்கதரிசி 400 பேர் आहाब के पास 400 भविष्यद्वक्ता है அவன் உள்ள போய் உட்கார்ந்து நான் பேசட்டுமா क्या उनके वहां पर उनके हृदय में बैठकर क्या मैं उनसे बातें करूं 20வது வசனம் 20वां वचन देखिए அப்பொழுது ஒரு ஆவி புறப்பட்டு வந்து और अंत में एक आत्मा पास आकर கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றது यहोवा के सम्मुख खड़ा हुआ நான் அவனுக்கு போதனை செய்வேன் और उसने कहने लगा कि मैं उनको बताऊंगी கர்த்தர் சொல்றார் எப்படி பேசுவ நீ और ये कैसे बातें करेगा அப்பொழுது நான் और तब वो कहता है ये நான் போய் मैं जाकर அவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாருடைய வாயிலும் 400 பேர் வாயிலையும் और उसके नबियों के सब के मुंह पर பொய்யின் ஆவியாக இருப்பேன் और झूठ की आत्मा बन जाऊंगी அப்ப பொய்யின் ஆவி எங்க இருந்து வந்திருக்கு अब झूठ का आत्मा कहां से आया है கர்த்தரால கைவிடப்பட்ட ஒரு ஆவி அங்க और प्रभु से छोड़ा गया एक आत्मा அது வந்து பேசுகிறது वो आके बातें करता है மீகா தைரியமாக பேசுகிறார் मीहा धैर्य से बातें करता है 400 பேருக்கு மத்தியில 400 लोगों के बीच ரெண்டு में ராஜாக்களுக்கு மத்தியில दो राजा के बीच மீகாவுக்கு में யாரும் சப்போர்ட் கிடையாது मीहा के लिए कोई सहारा नहीं யோசபாத் பேசவே முடியாது और वो कोई उसका सहारा नहीं है ஏன்னா யோசபாத் அங்க சம்பந்தம் கலந்திருக்கிறார் लेकिन योसापात ने वहां पर कोई मेलजोल किया है இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது और इससे ऐसे बातें மீகா करने के தைரியமா சொல்லுகிறார் मीहा धैर्य से 400 कहता है பேருக்குள்ளேயும் பொய்யின் ஆவி இருக்கிறது 400 लोगों के अंदर झूठी आत्मा இது है கர்த்தர் தான் அனுப்பி இருக்கிறார் और इसे प्रभु ने ही भेजा है நான் சொல்லுகிறேன் लेकिन मैं कहता हूँ எல்லாம் கைவிடப்படுவீர்கள் ये सब तुम छोड़े जाओगे நீங்க எல்லாம் ஓடி ஒளிவீங்க तुम सब डर कर छुपोगे உடனே வந்து அடிக்க அவன் சின்ன கண்டத்துல तुरंत आकर वो जोर से उसके कान के नीचे मार देता है எப்படி நீ இதை சொல்ல தப்பு தப்பா ये कैसे तू झूठी बात कह இது सकता எப்படி है நடக்கும் ये அப்படிங்க कैसे होगा करके कहा உடனே மீகா சொல்லாம பாருங்க तब मीहा ने क्या कहा நீ ஓடி ஒளிவல்ல அப்ப தெரியும் இந்த விஷயம் और तू जब जाकर भागेगा बचने के लिए तब ये पता चलेगा அப்படி அப்ப தெரியும் கர்த்தர் என்கிட்ட எப்படி பேசினார் और तब तुझे पता चलेगा कि प्रभु ने मुझसे कैसे बातें இவ்வளவு किया விவரம்
இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் इतने बात कहने के बावजूद அவன் யோசபாத்தை விடல. योसाबात को नहीं छोड़ा। வா நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டைக்கு போவோம். चले हम दोनों युद्ध के लिए தப்பான जाएंगे। இடத்துல போகும்போது தப்பானவன் கூட தான் போகணும். और गलत जगह पर गलत युद्ध में जाने के समय पर वहां पर ऐसे ही होता है। அவனும் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறான். और वो एक सादा नौकर के समान அவனும் ड्रेस करके தந்திரமா पहनता है। தந்திரமா போகிறான். और वो चालाकी से जाता है। ஆனா எதிரிக்கு நல்லா தெரியும் लेकिन उसके विरोधी को पता चल गया நம்ம எத்தனை பேர் சண்டைக்கு வந்தாலும் சரி हम कितने ही लोग ये युद्ध के लिए क्यों ना जाएं। நம்முடைய டார்கெட் யார் தெரியுமா? हमारा हमको किसको मारना है? ஆகாப தான் அடிக்கணும். केवल आहाब को ही வேற मारना है யாரையுமே அடிக்க और கூடாது. किसी को मारना नहीं है। அப்படிதான் அவன் திட்டம் போட்டு और வந்திருக்கான். वैसे ही वो युद्ध के लिए आया அப்படிதான் நடந்தது. और वैसा ही हुआ। எல்லாம் என்னெல்லாமோ இவன் மேக்கப் பண்ணி போனாலும் और ये अपने आप का रूप बदल कर जाने के बाद भी தவறான இடத்துல சம்பந்தம் இருக்கும்போது गलत जगह पर संबंध रखने के कारण தேவன் கிருபையாக யோசபாத்தை தப்புவித்தார். अनुग्रह से प्रभु ने योसापात को बचाया। ஆனா இவன் போய் அங்க மாட்டி அவன் அங்க யுத்தத்திலே அடிக்கப்படுகிறான். और वो वहां पर जाकर फंस गया है। 29வது வசனம் சொல்லுது வேஷமாரி அந்த ராஜா உள்ளே போகிறான். और वो रूप बदल कर वहां पर युद्ध के लिए जाता है। ஆனா சீரியக்காரனுக்கு தெரியும் நம்ம அடிக்க வேண்டிய ஆளு அவன்தான். लेकिन उसको पता चला कि जिसको हमें मारना है वो आहाब ही है। யோசபாத்துக்கு தெரியும் நம்ம தப்பான இடத்துல தப்பான சந்தேகம் और வைத்திருக்கிறோம். योसापात को पता चल गया हम गलत जगह पर गलत रिश्ते पे हैं। ஆனால் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். और फिर भी प्रभु उसके संग था। கரெக்டா அதுல எழுதியிருக்கிறது வசனம் 33வது வசனம் வாசிக்கலாம். 33वां वचन पर लिखा है ஒருவன் நினையாமல் வில்லை நாணேற்றி எய்தான் அது இஸ்ரவேலின் ராஜாவுடைய கவசத்தின் சந்துக்கு இடையில் பட்டது. அதாவது கரெக்டா அவன் சண்டைக்கு போறாங்க. वो युद्ध के लिए जाता है। கரெக்டா யோசபாத்தும் போறாரு ஆகாபும் போறான். योसापात भी जा रहा है और आहाब भी जा रहा है। கர்த்தர் சொல்லிட்டார் இவன் சத்துருகையில ஒப்பு கொடுக்க போறாரு. लेकिन प्रभु ने कह दिया कि ये आहाब को प्रभु शत्रु के हाथ में सौंपेगा। அந்த கூட்டத்துல இருந்து ஒரு அம்பு வருகிறது. और उस झुंड से एक तीर आता है இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஆகாபுடைய நெஞ்சில தான் அது படுது. और वो सीधे आकर इजराइल के राजा के छाती पर वो उसको छेद देता है। மீகா தீர்க்கதரிசி என்ன சொன்னாரோ அதுதான் நடந்தது. जो मीगाई भविष्यद्वक्ता ने कहा वही हुआ। ஆனா அவன் போகும்போது என்ன சொன்னான் தெரியுமா? लेकिन वो जाने के समय पर क्या कहा? இவ்வளவு விவரம் சொன்ன பிறகும் इतना बात कहने के बावजूद மீகா பிடிச்சு கட்டி வை, मीहा को तो बांध के रख, நான் வந்துதான் அவனை கொலை செய்வேன். मैं आकर उसको मारूंगा। ஆனா மீகா சொன்னா நீ திரும்பி வர மாட்டே. लेकिन मीखा पहले ही कह दिया कि तू वापस नहीं लौटेगा। நீ திரும்பி வந்தன்னா நான் பொய். अगर तू अगर लौट कर आता है तो मैं झूठा हूँ। அப்ப இந்த தீர்க்கதரிசி மீகா இவ்வளவு தெளிவா சொல்வதற்கு எவ்வளவு தைரியம் பாருங்க. और इतना ठीक से कहने के लिए मीहा कितना धैर्य का होगा। கர்த்தரோடு வாழுகிற ஒரு மனிதன், प्रभु के संग रहने वाला व्यक्ति, ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறிந்தவன். प्रभु की मर्जी को जानने वाला। இன்னைக்கு இந்த மீகா மாதிரி தான் நீங்களும் நானும் இருக்கணும். आज इस मीघा के समान मैं और आप हैं। ஆண்டவருடைய பாதத்துல உட்காரணும். प्रभु के समूह में बैठना என்ன है நடக்க போதோ அதுல நான் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். और क्या होगा उससे हम बच सकते हैं। உலகத்தில் உள்ள கரைதர இல்லாத ஒரு வம்சமாக கர்த்தர் நம்மளை வாழ வைப்பார். दुनिया के सारे बुराइयों से प्रभु हमें संभाल कर बचाए நம்முடைய रखेगा। பிள்ளைகளானாலும் சரி தவறான இடத்துல சம்பந்தம் வைக்காதபடி, हमारे बच्चे हो या कोई भी हो कि हमें कोई गलत जगह पर रिश्ता न रखे। தவறான இடத்துல போய் நம்ம என்ன கூட சம்பந்தம் வைக்க கூடாது. गलत जगह पर जाकर कोई रिश्ता नहीं रखना है। போறது வரது ரைட்டு, आना जाना कोई बात नहीं, அவங்களோட கலந்து விடக்கூடாது. उनके साथ में मेल जोल नहीं करना। மீகா தெளிவாய் கர்த்தரோடு அவர் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருந்ததனாலதான் लेकिन उसके साथ में उनके संगति में हमेशा बना रहा। இப்ப इसलिए ஒருவன் காயப்பட்டவனாய் போகிறான். अभी एक व्यक्ति घायल के साथ जा रहा है। ஆனா யோசபாத் சுகத்தோட வீட்டுக்கு வராரு. योसापात चंगाई के साथ लौट कर आया। 19வது அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது, 19वां वचन में पहला अध्याय யூதாவின் कहता ராஜாவாகிய है, யோசபாத் यहूदा का राजा योसापात எருசலேமில் உள்ள தன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோட திரும்பி வந்தான். यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट आया। திரும்பி வந்துட்டான். वो कुशल से लौटा, ஆனாலும் இப்ப அவனுக்கு உணர்வு இருக்கணும். लेकिन अभी भी उसे महसूस होना இரண்டாவது चाहिए। வசனம் சொல்லுகிறது, दूसरा वचन कहता है, அப்பொழுது ஆனானின் குமாரனாகிய யெகூ அப்படி ஒரு தீர்க்கதரிசி நேரே யோசபாத் வீட்டுக்கு வராரு. और तब हानानी नामक एक दर्शी उसके घर पर उसके पास आता है। ராஜாவாய் யோசபாத்தை நோக்கி, और वो राजा योसापात को देखकर कहता है, துன்மார்க்கனுக்கு துணை நின்று अब बुरे व्यक्ति के सहारा बनकर கர்த்தர் பகைக்கிறவனை நீ சிநேகிக்கலாமோ? परमेश्वर ने जिसे इनकार किया क्या तू उसे प्यार कर सकता இதனால है? கர்த்தர் அந்த கூட்டத்தோட உன்னையும் போட்டு தள்ள பார்த்தார். और प्रभु उस झुंड के साथ तुझे भी मारने के लिए तैयार था।
மூணாவது வசனம் சொல்லுகிறது तीसरा वचन कहता ஆகிய है நீர் விக்கிரக தோப்புகளை அழித்து விட்டீர் और तो भी तूने मूर्तियों को नाश किया தேவனை தேட உன் இருதயத்தை நேராக மாற்றினீர் और प्रभु को खोजने के लिए तूने अपने मन को उसकी ओर फिराया। இப்படிப்பட்ட நல்ல குணம் வாட்டுக்கு இருந்ததுனால ऐसा अच्छा गुण तेरे पास था, इसीलिए கர்த்தர் உன் மேல கருணை வைத்தார் प्रभु तेरे पर अनुग्रह किया है, கிருபையா நீ வந்துட்ட तो अनुग्रह से बच गया இனிமேல் நீ இப்படிப்பட்ட காரியம் செய்யக்கூடாது और ऐसे कार्य दोबारा ना करना। அவர் தான் உடனே யோசிக்கிறாரு तब वो सोचता है, மனம் கசந்திருப்பாரு मन थोड़ा होगा, தெய்வ சமூகத்துல அழுதுருப்பாரு प्रभु के समूह में रोया होगा, உடனே ஒரு காரியம் செய்கிறார் பாருங்க तुरंत एक बात को कहता है, தன்னுடைய देखिए, தேசத்தில் உள்ள எல்லாரையும் கூப்பிட்டு अपने கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பற்றி போதிக்கிறார் देश के सारे लोगों को बुलाकर प्रभु की आशीष की बातों को ஆறாவது कहता है। வசனம் சொல்லுது அந்த நியாயாதிபதிகளை நோக்கி 6 वचन में लिखा है, न्याय நீங்க करने वालों செய்கிற को देखकर, காரியத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்க और तू जिस कार्य को करता है उससे चेतावनी में நீங்கள் रहना, மனுஷனுடைய கட்டளைகளை அல்ல और तुम मनुष्य की आज्ञाओं को नहीं, கர்த்தருடைய கட்டளை நியாயமாய் விசாரிக்க प्रभु வேண்டும் की आज्ञाओं को न्याय से पूछताछ करना। கர்த்தர் அவரை பற்றி அடுத்து சொல்றார் தேவன் பணம் வாங்கிக்கிட்டு மாறுகிறவர் அல்ல और प्रभु पैसे लेकर बदलता नहीं, அவர் முகதாட்சணியை செய்கிறவர் அல்ல और वो चेहरे देखकर बातचीत அவர் नहीं करता, நீதியையும் நியாயத்தை விரும்புகிற वो கர்த்தர் धार्मिकता को और न्याय को அவர் करता है, பரிசுத்தத்தை वो விரும்புகிறவர் पवित्रता को चाहता है। அதனால என்ன செய்யணும் इसीलिए क्या करना है, தயவு செய்து இந்த வசனத்தை கண்டிப்பா வாசிக்கணும் கடைசி வசனம் 19वें आखिरी वचन को पढ़ेंगे। இதோ ஆசாரியனாகிய அமரியா கர்த்தருக்கு அடுத்த எல்லா நியாயத்திலும் இஸ்மவேலின் குமாரனாகிய செபதியா என்னும் யூதா வம்சத்தின் தலைவன் ராஜாவுக்கு அடுத்த எல்லா நியாயத்திலும் உங்களுக்கு மேலான நியாயாதிபதிகள் லேவியரும் உங்கள் கைக்குள் உத்தியோகஸ்தராய் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் திடமனதாய் இருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள், உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை என்றார். और देखो यहोवा के विषय के सब मुकदमों को तो हरमया महायाजक और राजा के विषय के सब मुकदमों को यहूदा के घराने के प्रधान इस्माइल का पुत्र जबहत ने तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेवियर तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए निवाय बांधकर काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। அச்சா இந்த 11வது வசனத்துல அவர் கடைசியில சொல்லுவாரு உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணையா இருப்பாரு आखिरी वचन में आखिर में कहता है कि भले मनुष्य के साथ यहोवा ஆனா रहेगा, உத்தமம் இல்லாம இருந்துடக்கூடாது लेकिन उत्तम हृदय के बिना 10வது नहीं रहना। வசனத்துல விவரமா சொல்லுகிறாரு और उस पे 10वें वचन में ठीक से कहता है, உண்மையா இருங்க सच्चाई में रहो, உத்தமனா இருங்க उत्तम हृदय का அப்படி बनो, நீங்க மற்றவங்களையும் और ஆயத்தப்படுத்துங்க वैसे ही दूसरों को भी तैयार करो। அப்படி நம்ம இருந்தா தைரியமா நம்ம இருக்கலாம் वैसे रहेंगे तो हम धैर्य से रह सकते உத்தமனுக்கு हैं। கர்த்தர் துணையா இருக்கிறார் उत्तम हृदय वाले के लिए यहोवा ஏசாயா சொல்லுகிறார் सहारा है, துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை और दुष्टों का कोई सहारा नहीं। ஏசாயா சொல்லுகிறார் துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை यशायाह कहता है दुष्टों को कोई सहारा नहीं, உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணையா और இருக்கிறார் उत्तम हृदय वाले के लिए यहोवा அப்போஸ்தலன் सहारा பவுல் है। தீமோத்தேயுக்கு எழுதும்போது எழுதாரு प्रेरित पौलुस तीमोथी को लिखने के समय पर कहता है, உத்தமனாகிய என் மகனாகிய தீமோத்தேயுவே और उत्तम हृदय वाले तीमोथी, நீ தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக இருக்க तू வேண்டும் प्रभु के समूह में उत्तम बनकर रहना। எப்படி உத்தமமாக இருக்க முடியும் कैसे तू रह सकता है? தேவனோடு பழகுகிற ஒரு வாழ்க்கை प्रभु के साथ में बनाए रहने वाला அவருடைய जीवन, பாதத்துல உட்கார்ந்துடணும் और प्रभु के समूह में बैठ जाना। அதாவது நம்ம என்ன வேலை பார்த்தாலும் हम कोई भी काम क्यों ना करें, எப்படிப்பட்ட காரியம் செய்தாலும் कैसे भी कार्य क्यों ना நீங்களே करें, ஒரு நேரத்தை நியமிக்கணும் एक समय को आप खुद निर्णय लीजिए। நீங்க தான் எடுக்கணும் உங்களுக்கு எந்த நேரம் நல்லா இருக்கோ அந்த நேரத்தை பார்த்துக்கிட்டு आपके लिए कौन सा समय सही है, उसी समय को ले लीजिए। ஆண்டவர்கிட்ட போய் நான் பேச போறேன் प्रभु से बातें कीजिए, அவர் பேசுகிறத நான் கேட்க போறேன் और वो जो बातें करता है सुनिए। வேதம் வாசிக்கும் போது கர்த்தர் நம்மளோடு பேசுவார் कलाम पढ़ने के समय पर प्रभु हमारी बातों को நீங்க सुनेगा। ஜெபம் பண்ணும்போது உங்க சத்தத்தை அவர் கேட்பார் तुम प्रार्थना करने के समय पर वो तुम्हारी आवाज को वो सुनेगा। இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவர்கள் தான் உத்தமமான வழியில் நடப்பார்கள் और ऐसे नेक हृदय का रहने वाला ही उसके मन के रास्ते पे चलेंगे। பைபிள் சொல்லுது உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை बाइबल कहता है कि वो भले मन के वालों के लिए प्रभु सहारा है। யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் இதை செய்யணும்னு ஆசைப்படுது कौन कौन इस कार्य को करना चाहता கண்டிப்பா है? கர்த்தருடைய பாதத்துல உட்காரணும் जरूर प्रभु के समूह में बैठना है। யோசபாத் மாதிரி இருக்கணும் योसबात के समान, யோசபாத் உண்மையா இருக்கணும் योसबात के समान सच्चाई रहना। எப்பமாவது உங்க தடுமாட்டம் வந்தாலும் கர்த்தர் அங்கிருந்து தப்புவித்து வெளியே கொண்டு வந்துருவார் कहीं गड़बड़ में फंस भी जाओगे तो प्रभु बचाकर बाहर ले आएगा। கர்த்தர்
நல்லவர். प्रभु भला है, அப்படிப்பட்ட மகிமையான ஆசீர்வாதத்தை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தருவார். वैसे महिमा के आशीष के साथ हमारे को நம்ம चलाएगा। எல்லாரும் முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் हम பண்ணலாம். सब घुटने में आके प्रार्थना எல்லாரும் करेंगे, ஜெபம் பண்ணலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। யோசபாத்தை போல यहोशापात के समान உத்தம இருதயத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்வோம். उत्तम हृदय से प्रभु की खोज करें। எல்லா சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய தேசத்தை அவன் சுத்திகரித்தான். हर परिस्थिति में वो प्रभु की और पवित्रता में रहा। யோசபாத் காலத்துல தேவ பக்தி உள்ள ஜனங்கள் இருந்தார்கள். यहोशापात के समय पर परमेश्वर के भक्तिवान लोग थे அவனுடைய ராஜ்யத்துல இருந்த எல்லா அநீதியையும் எடுத்து போட்டான். और उसके राज्य में रहने वाले हर एक अन्याय को निकाल दिया। நம்மளும் கூட அப்படிப்பட்ட கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாததை நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விடுவோம். और वैसे ही जो प्रभु के लिए प्यारा नहीं है वो सारे बातों को निकाल குடும்பத்தை விட்டு देंगे, வெளியேற்றி விடுவோம். परिवार से दूर कर देंगे। கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணையா प्रभु இருக்கிறார். कहता है उत्तम हृदय वाले के लिए यहोवा भला அவர் है, பட்சபாதம் இல்லாத वो தெய்வம். भेदभाव नहीं करता அவர் பரிதானம் வாங்காத ஒரு தெய்வம். और वो कोई बुराई के कार्य में அவர் नहीं நீதியை रहता செய்கிற கர்த்தர். और वो भलाई के काम को करने वाला எல்லா खुदा சூழ்நிலையும் அவர் நம்மளோட இருப்பார். सारे परिस्थिति में हमारे संग रहता நமக்கு है என்ன தேவைனாலும் அவர் முன் வந்து செய்வார். और वो हमारी कोई भी जरूरत क्यों ना रहे वो हमारे आगे நம்முடைய आके करेगा। வேலையானாலும் சரி, हमारा काम कैसे நம்முடைய भी क्यों பிள்ளைகளுடைய ना रहे, திருமண வாழ்க்கையானாலும் हमारी சரி, शादी का जो जीवन क्यों ना रहे, என்னெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் அது எல்லாத்தையும் கர்த்தர் வாக்கிய जो பண்ணுவார். भी हम सोचते हैं सब कुछ वो पूरा करेगा। பரிசுத்தமுள்ளவரே ஸ்தோத்திரம். पवित्र प्रभु இந்த धन्यवाद। பிரசங்கத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் கூட और प्रार्थना पर इस वचन को அநேகத்தோட सुनने वाले மனதில நினைக்கிறார்கள், हर एक उस बात को स्मरण करते हैं, நாமும் கூட அந்த யோசபாத்தை போல இருக்கணும். हम भी उसी यहोशापात के समान அந்த रहना है। மீகா தீர்க்கதரிசியை போல தைரியமா இருக்கணும். लेकिन मीका भविष्यद्वक्ता के समान धैर्य से எவ்வளவு रहना है। திரளான ஜனங்கள் இருந்தாலும் சரி, कितने भी लोग क्यों ना रहे, கர்த்தர் அவனோடு பேசினதை தைரியமா பேசினார். प्रभु उसके साथ बातें करने वाले बात को उसने धैर्य से बताया, சத்துருவை பார்த்து பேசினார். शत्रुओं को देखकर बताया நீங்கள் சிதறடிக்கப்படுவீர்கள். तुम वहां भटक जाओगे। கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை நேசிக்கிறார். प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता है, பரிசுத்தம் இரக்கமுள்ளவருக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறார். पवित्र और अनुग्रह से भरा हुआ அப்படிப்பட்ட प्रभु। நல்ல அபிஷேகத்தினால் ஆவியினால் वैसे நிரப்புவீராக. अच्छे अभिषेक से आत्मा से भर வேத வாசிக்கிற लीजिए, பிள்ளைகளாக, कलाम को पढ़ने वाले ஜெபம் बच्चे பண்ணுகிற बने, பிள்ளைகளாக, प्रार्थना करने वाले बच्चे உத்தம बने, கூட்டமாக, उत्तम हृदय के முழு குடும்பத்தோட पूरे परिवार के साथ ஆசீர்வாதத்தோடு வாழ உதவி செய்யும். आशीष के साथ प्रभु जो है बनाए நீர் रखे। அப்படியே எங்களுக்கு செய்வீர், அதற்காக நன்றி आप சொல்லுகிறோம். वैसे ही हमारे जीवन में करेंगे इसलिए இயேசு धन्यवाद। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென்.